One more very warm good morning. Topic of power, work, energy. Last class we have defined power, and while I was telling you the units, a small correction. We had given the SI unit as watt, and then the other practical unit as HP, the horsepower, which I have maybe given some wrong number, I think. I just make a correction for that. And that other unit, horsepower, is 746.3 watt. Okay, 746 watt. This is 1 HP is 746 watt. Another small correction. I think last class I have given number something like 741. Some of your friends have corrected me. New friends ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ನನ್ನ correct ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, take this number as 746 watt. Of course, though it is not in the syllabus or something like that, but since we are talking about the power, and when we have introduced power, I have told you, power is nothing but work, or power is nothing but energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. And here it is having some special relation in time anta ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. Now, in the cases like heat energy, in the cases like light energy, sound energy, these energies or that work when we calculate regarding these topics, we will also introduce one more parameter. That parameter will define as intensity of energy. Intensity of energy. Afterwards, we will call it as intensity of light, intensity of sound, intensity of heat. Therefore, right? Intensity of energy is nothing but the power per unit area. Okay, this is, I will define it as power per unit area. And what is the power? Therefore, this is 1 by A times W by T. This is work or energy per unit time, which is the power per unit area. Now, if we put everything in a statement, what is intensity? Energy per unit area per unit time anta maatadteve. Energy per unit area per unit time. Power annovaga it is only energy per unit time. Intensity andre energy per unit area per unit time. Elli barutte anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In the case of light energy, sound energy, heat energy, ಎಲ್ಲದರಾಗೂ ನಮಗೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And therefore, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಇನ್ನು ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ 1 by A dW by dt ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. T for time, right? dW ಅಂತೀನಿ. Or else, as I have told you, one and the same. It can be either energy or it can be like work, anything one and the same. So energy term ಆಗ್ಬೋದು, work term ಆಗ್ಬೋದು. Therefore, what will be the SI unit now? Already now, power ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, power watt ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, again area in the denominator. Therefore, intensity ಗೆ what will be the SI units? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು SI unit ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? Yes, the SI unit is watt per meter square. Watt per meter square. So dimension ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Because last class we have given for watt ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ml square t minus 3 ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು l square ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, mt minus 3 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. That all no every time ಹೊಸ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟೀಚರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. known to unknown unit ನೀವು ಬರೆದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ CET ಅಂತ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ it becomes a kind of confident approach. ನಾನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಟ್, ಐ ನೆವರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ ಅವರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್,
ಎನರ್ಜಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ completely defining or completely discussing the backdrop of ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಈಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ನೌ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ another very interesting concept and topic in the physics. Before I enter into that, you may be expecting, sir, after this discussion of kinetic energy, what remains is, yes, potential energy ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, but actually you see now today on the board, that is in your notes, there will be around some 7 to 10 statements. A 7 to 10 statements ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, because the idea of potential energy is very intelligent and it's very like most of the students they can have only the idea in terms of English but not anything physics inside. But today my idea is to transfer the knowledge of potential energy, which is afterwards a kind of tool. ಇದನ್ನ ಮತ್ತು ನಾವು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು in all the subsequent units. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲದರಾಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Where do we begin ಅನ್ಕೊಡಿ? We need some understanding before that. What is that? ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ರೈಟ್? ಟು ನೇಮ್ ಎ ಫ್ಯೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀರೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ 3 ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ, and the one more category of the forces. This is a broad classification ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು we can have ಮತ್ತು ಅದರಾಗೆ ಮತ್ತು subdivision ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. But on broad basis, this another one is what is called as nuclear forces ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೇಮ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೀವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್ whose origin is ultimately the behavior of electron behavior ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ we call it as electromagnetic force. ಆ ತರ ಬಂದಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಆಲ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಲೂಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಚಾರ್ಜಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಪಲ್ಷನ್, ಅವು ಕೂಡ ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ವೆರಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇವಾಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದೇ ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ point A to point B under the influence of a force. So A to B ಅನ್ನೋ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋಣ. A to B ಅನ್ನೋ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. So A to B motion ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ A is the initial point and B is the final point ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A to B there are different possible paths. A to B ಹೋಗಕ್ಕೆ this is one such path, the straight line path, the shortest path. ಈ path ನಾನು 1 ಅಂತ ಕರೆದೆ. or another path ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. I call this path 2. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾರೋ ಹೋಗದೆ. Let me call this as path 2. And something like this, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ and I name it as path 3. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು path 3 ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Now what we find is that A to B displacement in 3 different ways ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮೂರೇನ ಅಂದರೆ ಇದು 36 ಯಾವುದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. We have shown different paths between A and B such that ಇವಾಗ when this is happening in the case of conservative force ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ number 1, work done during the path 1 is same as work done in the path 2 and it is same as work done in the path 3 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? A to B displacement different path but work done is same in all the 3 cases, which means that is work done. ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ agreement. I have told you to use that sign convention. So work done either against force or by the force is independent of path. Path independent ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ. Independent of path depends only on the initial position and the final position. In such case, the force is said to be conservative force. So what is conservative force ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What is that? If the work done by the force or against the force independent of path. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ A B C ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ 20 kg. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 20 kg B to C ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. B to C ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಈ ಮಾತನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಇನ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಮಾತು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ 20 kg B to C ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಾಗ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಟು ಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೈ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟು ಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಟು ಸಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವೈ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ 20 kg ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವೈ ಅನ್ನೋರು 20 kg ಎ ಟು ಸಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎ ಟು ಸಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎ ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೆದಿರೋದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಬಿ ಟು ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು 5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಾಗ ಬಿ ಟು ಸಿ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎ ಟು ಸಿ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಪ್ಪಿ? ಎಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೋಗಿರೋದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಮೀಟರ್ಸ್. ಅದು ಬಿ ಟು ಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಟು ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Therefore here it is against gravity, independent of path, displacement 5 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಂಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತೀನಲ್ವಾ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರಲ್ವಾ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, ಎಂ ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಟು ಸಿ ಬರೀತೀನಿ, ಬಿ ಸಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಸಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಿ ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎ ಟು ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಹೌ ಕಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, ಹೌದಾ? Now let us first make a point that here the force that is under consideration is gravitational force. What is the direction? Always vertically down. Now B to C displacement ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. What is that? Here just imagine ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. B to ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ತರ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ B to P1, P1 to P2, P3, P4 and P5. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, B to P1 work is done against gravity because B to P1 displacement ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವ್ದಾರ ಏನಪ್ಪಿ, ಎಸ್ against ಇದೆ. Therefore work is done from B to P1. Next P1 to P2 ನೋಡಿ, P1 to P2 ತಗೊಂಡಾಗ what is the displacement? ಈ ತರ ಇದೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈ ತರ ಇದೆ. What is the angle between them? 90 degrees. Fs cos theta then for theta being 90, work done is 0. Andre B to P1, work is done. B to P1, some work is done. Yes, some work is done. I will call it as some W1. Next P1 to P2, no work is done. W2 is equal to 0. If the same logic continue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಪ್ಪ, P2 to P3, yes, work is done. Again P2 to P3, displacement and force you will see against. Therefore here also W3 not equal to 0, W1 not equal to 0, and finally ಮತ್ತು P3 to P4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, again work done is 0, W4 equal to 0. Why? Because P3 to P4 again the same case of displacement and force being at right angles. So finally ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, P4 to P5 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ, again W5 not equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ B to C ತಗೊಂಡಾಗ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, B to P1 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, P2 to P3, P4 to P5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮೂರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AC ಬರ್ತದೆ. Therefore ಇವಾಗ B to C ಈ ತರ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, A to C ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ
against gravity ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ displacement is the same, and therefore ಇವಾಗ our conclusion is that WB2C is equal to WA2C ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Work independent of path. Such force is what is called as conservative force. So conservative force ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Conservative forces ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? conservative force is said to be conservative if IFF ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, if and only if ಅಂತ. if ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the work done by the force or work done against force is independent of path. ಎಸ್, ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಈವನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವಾಗ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್, ನಾನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಐ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್. ಈ ಪಾತ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, A to B to C to D to A. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? A B C D A ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು A to B ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? A to B ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore WAB ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? A to B ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಮಾತು ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ 100th ಟೈಮು 50th ಟೈಮು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. WA to B ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದೇ ಇವಾಗ WB to C ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, B to C and force, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. therefore ಇದೇನಾಗಿದೆ? 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ WC to D ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ? therefore WCD ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಾಗ D to A ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, WD to A is equal to once again 0. ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 0, ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋ ತರಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ 0 ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ? all the work cannot be positive, all the works cannot be positive, all the works cannot be negative. If few works are positive, there should be negative work as well, and there will be path with 0 work ಕೂಡಾನು ನಡೆದಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. such that last but not least,
ಇವಾಗ WAB less than 0, suppose WAB is equal to W minus W ಬಂದರೆ CD ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. CD is equal to ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ W ಬರುತ್ತೆ. such that ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎನಿವೇ 0 ಇದೆ. ಈಗ ಮೈನಸ್ W ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ W ಬಂದಿದೆ, ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ are not positive, and also all the works cannot be negative also. ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಸೈನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಮಾತೇನು ಬಂದಿದೆ? there can be even a part where work done is 0 ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಇನ್ನು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನೋಡಪ್ಪ, ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0 ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ a particle moving in a closed path under a conservative force. Net work done 0 ಕೂಡ ಆಗೋಗಿದೆ. So this is what is the nature or characteristics of conservative force. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬೇಕೇನೋ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಕುಲುಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್. ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಾದಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಯ್ದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಎಯ್ದರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಗೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಇದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಥರ ಎರಡು ಸೈನಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೈನ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್, as I have told you, one and only sign possible, then the net work done is never 0 in a closed path. Closed path ತಗೊಂಡಾಗ net work done 0 ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನೀವು ಓದಿರೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್.
ಅದರ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೀವೇ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಅವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ದೇ ಆಲ್ ಕಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟಾಪಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಹೋಪ್ ದೋಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. Now let me write this potential energy ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, MGH ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ MGH ಅನ್ನೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಟೋಟೋ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 8 to 10 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಈ ಮಾತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ conservative force. So potential energy concept arises only in the case of conservative but not in the case of non-conservative. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ರೈಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಎಕ್ಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಿದವ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಏನು ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕ್ಗೆ ನಾನು W ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಯು. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಅಂದರೆ ಯು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಯು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಸಚ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus of dw. First point, du is equal to minus of dw. This is important. ಇವಾಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೀರಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೀರಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. W is equal to ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಡಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಡಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಡಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? Therefore, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ this F, which is the conservative force, is equal to minus of du by dx ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. This is such a popular result in physics. ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೀಟ್ ಜೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವಾಗ ಸರ್ ನಾನು ಡಿ ಯು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಮಾತು ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ du is equal to minus dw shows that we always calculate the change in potential energy. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 100 ಜೌಲ್ ಇತ್ತು, 120 ಜೌಲ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವೆರಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋಸ್ that we calculate only the change ಅಂದರೆ the increase in the potential energy or decrease in the potential energy. Change in potential energy, that is potential energy is never an absolute energy. Absolute potential ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬರೆಯೋದು, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ MGH ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ ಆ MGH ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಇವಾಗ MGH ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು 4 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ನೆವರ್ ಅರೈಸಸ್. ನಾವು ಡಿಫೈನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋ ಸರ್, ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ an incomplete statement, or ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬಾಡಿದಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದು ಬಾಡಿ ಅರ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಫರ್ಸ್ not for a particle, not for a body, but always for a system. It is important ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇವಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ either ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕುಲುಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕುಲುಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ unlike gravitational force, coulombic force can be either attractive or repulsive ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್, ಅದಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಸರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಇದ್ದೀವಿ? ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೂನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹೌದಾ? ಆಗ ನಾನೊಂದು ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡು, ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ವಿರ್ಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೌಂಡೆಡ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ 99.9% ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್, ಮೇಕ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್, CET, JEE ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, eat well, sleep well and prepare well. Good day.